புலம்பல் 3ஆம் அதிகாரம் 22, 23, 24, 25 வாசிப்போம். கர்த்தர் என் பங்கு என்று என் ஆத்துமா சொல்லும், கொண்டிருப்பேன். 25 படிங்க. ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया. ஆமென். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो. ஆமென். இந்த புலம்பல் புத்தகத்துல நாம் இப்பொழுது 3ஆம் அதிகாரம் 22 ல இருந்து 25 வரை நம்ம வசனத்தை வாசித்தோம். और विलाप गीत 2 22 से 25 हमने पढ़ा. ஹalleluya. आमेन. விலாப் 3 புலம்பல் 3ஆம் அதிகாரத்துல विलाप गीत 3 तीसरा अध्याय 22, 23, 24, 25 22. हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है. मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा. जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है. हालेलुया. आमीन बोलेंगे. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है. आमीन. आमीन. हालेलुया. जो बाट जोते हैं उसके बाद जो जाते हैं उसको यहोवा भला है. என்ன சொல்லுங்க? தமக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கும் तम्मे தேடுகிற ஆத்மாவுக்கும் கர்த்தர் நல்லவர். जो उसकी बाट जो होते हैं और जो उसको खोजते हैं, उनके लिए यहोवा भला है. आमीन. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. கர்த்தர் வார்த்தை எவ்வளவு அருமையா இருக்கு பாத்தீங்களா? प्रभु का वचन कितना अद्भुत है. இங்க புலம்பல எழுதின எரேமியா என்ன புலம்புறாரு? और विलाप गीत लिखा हुआ यिर्मयाह यहाँ पे कैसे विलाप कर रहे हैं. என் தலை தண்ணீரும் என் கண்களும் கண்ணீருமாய் இருந்தா நலமா இருக்குமே, என் ஜனமாகிய குமாரத்தியே. ஆமென். और मेरा जो सर है वो कुआं बन जाए और उससे आंसू मेरे आंखों से निकले कि ये मेरे जो लोग हैं. यरूशलेम नगरத்தை பார்த்து கண்ணீர் வடிக்கிறார். और इस्राएल ये शहर के देखकर वो जो है वो रो रहे हैं. हालेलुया. हालेलुया. வரப்போகிற அழிவை பார்த்து சொல்றாரு, ஐயோ என் ஜனம் இப்படி இருக்குதே. आने वाले जो दुष्ट को देखकर वो कहते हैं मेरे लोग ऐसे हैं. आमीन. आमीन. பாருங்க எவ்வளவு கருத்து சேர் காலியா இருக்கிற. ஐயோ என் ஜனமே, कि है मेरे लोगों, எங்கே போனாய்? तुम कहां गए? கர்த்தரை விட்டு எப்படி பின்வாங்கினாய்? प्रभु से कैसे पीछे हट गए? हालेलुया. हालेलुया. புலம்பல் विलाप நமக்கு எதை அறிவிக்கிறது? ये हमें क्या बताता है? எதை கூறுகிறது? क्या बताता है? हालेलुया. கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைகளை அவர் அப்படியே எழுதினார் எரேமியா. और ஆமென். प्रभु ने जो वचन कहा उन्होंने वैसा ही लिखा यिर्मयाह இங்க ने. ஜனங்களை பார்த்து புலம்புகிறார். वो ये लोगों को देख कर वो विलाप कर रहे ஐயோ थे ஜனம் பெருத்த நகரமே, कि ये जो लोग ஜனம் பெருத்த. और इतने सारे लोगों से भरा हुआ ये देश. हालेलुया. எங்கே? कहां? आमेन. सियोने उन देवने तुदी. आमेन. है सियोन तेरे प्रभु को धन्यवाद दे. आमेन. यरूशलेम उन कर्तरे स्तोत्रे, सियोने उन देवने तुदी என்று வேதம் சொல்லுது. और पवित्र शास्त्र कहता है कि यह सियोन प्रभु की स्तुति कर और यरूशलेम तू उसकी महानता कर. हालेलुया. आमेन. यरूशलेमे उन देवने स्तोत्रे, सियोने उन देवने तुदी. तेरी प्रभु की स्तुति कर और सियोन तू उसको आराधना कर. हालेलुया. எங்கே உன் ஸ்துதி, எங்கே உன் ஸ்தோத்திரம்? तेरा स्तुति और तेरा स्तोत्र कहां है, तेरी आराधना कहां है? हालेलुया. சங்கீதம் 141 என்ன சொல்கிறது? और भजन संहिता 100 கர்த்தரை ஸ்தோத்திரியுங்கள், நம்முடைய தேவனை கீர்த்தனம் பண்ணுகிறது நல்லது. और प्रभु को धन्यवाद देना हालेलुया. अच्छा है. துதித்தலே இன்பமும் ஏற்றதுமாய் இருக்கிறது. அது வாசிங்க. धन्यवाद देना ही अच्छा है. 147:1 கர்த்தரை துதியுங்கள், நல்லது. துதித்தலே இன்பமும் ஏற்றதுமாய் இருக்கிற. சங்கீதம் 103 வாசிங்க. 3-4 भजन संगीत भजन संहिता 103 और 100 में 3 और 4. हाँ हाँ आमेन. प्रवेशित. हाँ आमेन. बढ़ेंगे. निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं. हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ हैं. आमेन. उसको उसके फाटकों में से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो. उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो. उसके नाम को क्या कहो? धन्य कहो. हालेलुया. हालेलुया. आमेन. आमेन.
கர்த்தரை துதிப்பது எவ்வளவு நல்லது. நம்மை உண்டாக்கின கர்த்தருக்கு முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு அவரை பணிந்து குனிந்து கடவும். और उस जिसने हमें बनाया उस प्रभु के आगे हम घुटने टेक कर கர்த்தரை பரிசுத்த அலங்காரத்தோட தொழுது கொள்ளுங்கள். और प्रभु को जो है पवित्र अलंकार से उसकी स्तुति करो. हालेलुया. हालेलुया. காலியா இருந்த சேர் பாண்டியன் பிரதர் குடும்பம் வந்தனால முக்காவது நிறைஞ்சு போச்சு. பிரைஸ் தி லார்ட். जो चेयर खाली थे वो भाई पांडियन के परिवार आने से भरे. 5 लोग आ गए. प्रभु को धन्यवाद. आमेन. आमेन. सांद्राज 6. प्रेज गॉड. और भाई शांतराज 6. प्रभु भरने वाला प्रभु है. கர்த்தர் நிரப்புகிறவராக இருக்கிறார். वो भरने वाला प्रभु है. இன்றைக்கு உங்களை இருதயங்களை நிரப்புவார். आज वो आपके हृदयों को भरेंगे. சந்தோஷத்தினால நிரப்புவார். और மகிழ்ச்சியினால நிரப்புவார். आनंद से உங்களுடைய भरेंगे. கிருபையினால நிரப்புவார். और अपनी करुणाओं से भरेंगे. और வல்லமையினால் நிரப்புவார். और अपने सामर्थ से भरेंगे. हालेलुया. 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 ஆமென். கர்த்தர் நம் பட்சத்தில் இருக்கும்போது நமக்கு எதிராக நிற்பவன் யார்? प्रभु अगर हमारे साथ हो तो हमारे विरुद्ध कौन खड़ा रह सकता है? आमेन. आमेन. हमारे साथ प्रभु है. आमेन. कितने लोग आमीन बोलते हैं? प्रभु है मेरे साथ. प्रभु हमारे साथ है. तो फिक्र की क्या बात है? हालेलुया. हालेलुया. आमीन बोलेंगे? आमेन. हालेलुया. हालेलुया. வேதம் சொல்கிறது पवित्र शास्त्र कहता நாம் है நிர்மூலமாகாமல் இருப்பது கர்த்தருடைய சுத்த கிருபை. हम डगमगाए नहीं, ये उसकी पूरी करुणा है. आमेन. हम नाश नहीं हुए, निर्मूलमागाமல். हम नाश नहीं हुए, ये उसकी करुणा है. किसकी करना है? यहोवा की करना है. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. அவருடைய கிருபையை பாருங்க. और उसकी करुणाओं को देखिए. நாம் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பது அவருடைய கிருபை. हम नष्ट नहीं हुए, ये उसकी करुणा है. आमेन. आमेन. हालेलुया. आमेन. யாத்ராகமத்துல ஒரு வசனம் வருகிறது. और निर्गमन में एक वचन ऐसा आता है. எவன் மேல் கிருபையா இருக்கிற சித்தமா அவன் கிருபையா இருப்பேன். जिसके எவன் மேல் ऊपर இரக்கமாக இருக்க சித்தமா அவன் இரக்கமாக இருப்பேன். जिस पर करुणा करना चाहो उस पर करुणा करूंगा, जिस पर अनुग्रह करना चाहो उस पर अनुग्रह करूंगा. हालेलुया. நாம் நிர்மூலமாகாமல் இருக்கிறது அவருடைய கிருபை. नष्ट नहीं हुए, ये उसकी करुणा है. हालेलुया. அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவே இல்லை. और उसकी करुणाओं का कोई अंत नहीं है. हालेलुया. 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 எரேமியா அந்த நகரத்தை பார்த்து அழுது புலம்பி பிறகு சொல்றாரு हालेलुया. நாம் நிர்மூலமாகாமல் அவருடைய கிருபை. यिर्मयाह उस जगह को देखकर उस पर विलाप करने के बाद वो ये कहते हैं कि हम नष्ट नहीं हुए, ये उसकी करुणा है. आमेन. उसकी करुणा है. அவருடைய கிருபை மேலானது. उसकी करुणा महान है. நாம் நிற்பது நடப்பது எல்லாமே அவருடைய கிருபை. हम खड़े रहना, हम चलना, सब उसकी करुणा ही है. आमेन बोलेंगे? आमेन. हालेलुया. हालेलुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. संगीतम 78:38 வாசிங்க. भजन संहिता 78-38. 78-38. हां, भजन संगीत 78-38 पढ़ेंगे. 78-38. हां. மன்னித்தார். हालेलुया. हालेलुया. எகிப்திலிருந்து மக்கள் வந்தது எவ்வளவா அவரை பரீட்சை பார்த்தார்கள். और मिस्र से जब ये लोग आए तो कितना उसको परीक्षा किया. आमेन. आमेन. ஆனாலும் வேதம் என்ன சொல்கிறது? लेकिन पवित्र शास्त्र क्या कहता है? वो उन्हें नष्ट ना करके उन पर दया करके. आमीन சொல்லுங்க. आमीन. ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க. இரக்கம் உள்ளவராய். बोलेंगे दयालु. आमीन. இரக்கம் உள்ளவராய். बोलेंगे दयालु. आमीन. आमीन. அவர் நம்ம மேல வச்ச இரக்கம் எவ்வளவு பெரியது. उसने हम पे रखा हुआ दया कितना बड़ा है. நம்ம மேல வச்ச கிருபை எவ்வளவு பெரியது. उसने हम पे रखा हुआ करुणा कितना बड़ा है. இரக்கமும் தயவும் இல்லனா अगर वो करुणा और दया नहीं रहा कुछ भी नहीं है. हालेलुया. हालेलुया. தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். आमीन. प्रभु ने जो है अपने इकलौते बेटे को देकर जो है इस संसार से इतना प्रेम किया. आमीन. प्रभु अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम उस पर विश्वास करें, नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए. आमीन. आमीन बोलेंगे. अनंत जीवन पाने के लिए पिता परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र को दे दिया ताकि हम नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन. आमीन. आमीन. எதற்காக? அவருடைய கிருபை அப்படி வெளிப்பட்டது பாருங்க. அவருடைய அன்பு எவ்வளவு பெரியது. और उसका प्रेम कितना बड़ा है. அத நம்ம நிறைய தடவை கேட்டிருக்கோம் அப்படிதானே? और ये हमने बहुत बार सुना है. எத்தனை பேர் கேட்டிருக்கோம்? कितने लोगों ने ये सुना எத்தனை है? பேர் கேட்டிருக்கோம்? कितने लोगों ने सुना है? எல்லாரும் கேட்டிருக்கோம். हम सभी ने ஆனா सुना அவருடைய है. அன்பு நம்மகிட்ட நிலைத்திருக்கிறதா? लेकिन क्या वो प्रेम हमारे अंदर बना रहता है? अंदर है क्या है? कवट है, कसप है, வெறுப்பு है, कड़वाहट, कुड़कुड़ाहट है ना? है या नहीं है? இந்த நாள்ல கர்த்தருடைய பரிசுத்த இரத்த கழுவி சுத்திகரிச்சிரும். और आज के दिन में प्रभु के पवित्र लहू हमें धोकर शुद्ध யார் करेगा. அவரிடத்துல வந்து ஆண்டவரே மன்னிங்கப்பான்னு உண்மையாக
மனம் திரும்பி அவர்கள் வருகிறனோ அவர் அனைத்து மன்னிச்சிட்டேன்பான்னு சொல்லிடுவாரு. और जो कोई उसके पास आता है और कहता है कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, उसे वो क्षमा करके गले लगा देते हैं. ஆமென். மன்னிங்கப்பா அப்படின்னா அவர் மன்னிச்சிட்டேன்ப்பா அப்படின்றாரு. अगर आप बोलेंगे कि प्रभु क्षमा कर दीजिए, वो कहते हैं क्षमा कर दिया है, वही हमारे प्रभु है. ஆமென் बोलेंगे. आमेन. ஆமென். நம்முடைய வாழ்க்கையில அவர் எவ்வளவு அற்புதங்களை செஞ்சிருக்காரு, அதிசயமான காரியங்கள் செஞ்சிருக்காரு. हमारे जिंदगी में कितने अद्भुत और आश्चर्य कार्य प्रभु ने किया है. பண்ணிருக்காரா இல்லையா? किया है या नहीं? பண்ணிருக்காரா? नहीं किया? किया है या नहीं? हमने उसके लिए क्या किया? प्रभु वो किया. आमेन. இப்போ வண்டி வந்து பாத்தீங்களா, வண்டி பேர் கியா. அந்த வண்டி பார்க்கும்போதுலாம் நான் பார்ப்பேன், ஏ கியா तू क्या किया? प्रभु वंडी पेर किया था ना, அது क्या किया? गाड़ी का नाम किया, हम कुछ नहीं किया. आमीन बोलेंगे. आमीन. प्रभु के कलीसिया में आते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, कुछ नहीं करते. क्या किया प्रभु के लिए? प्रार्थना किया. खाना खाया, खा लिया. उठा लिया, सब किया, लेकिन प्रभु के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया. आते हैं, जाते हैं. ये नहीं, ஆண்டவருடைய அன்பிலே நாம் நிலைத்திருக்கணும்னா அவருடைய கிருபை நம்மை அப்படியே மூடணும். और प्रभु के प्रेम में अगर हमें बने रहना है. हालेलुया. आमीन. निर्मूलकம்னா என்னது? नष्ट, मिट जाना मतलब क्या होता है? சத்துரு எப்பவுமே தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாசமா போறதா நினைக்கிறான். और जो शैतान जो है वो हमेशा यही चाहता है कि प्रभु के बच्चे जो है वो नष्ट हो जाए. அவன் நம்ம மத்தியில அப்படியே டைரக்டா வர மாட்டான் பாருங்க. वो एकदम सीधे रूप से वो हमारे सामने नहीं आता. அவன் எழுப்பி விட்டுருவான். वो किसी के रूप को किसी को हमारे विरुद्ध उठा देता है. சொந்த ஜனமான ஜெய் சொந்த அண்ணன் தம்பியா இருந்தா சொந்த அக்கா தங்கச்சி வச்சிருவான் பாருங்க வேட்டு. और खुद के भाई हो बहन हो सभी को जो है उसके विरुद्ध उठा देता है. हालेलुया. हालेलुया. आमीन. அப்படிதானே? நேற்று வரை கை போட்டுட்டு இருப்போம், ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு பிரிஞ்சிரும். और कल तक हाथ पकड़ के रहते थे और एक छोटे से कार्य के लिए जो है बिछड़ जाते. हालेलुया. हालेलुया. आमीन. आमीन. வாழ்க்கை பயணத்தில் அப்படிதான், மேற்றம் உண்டு தாழ்வு உண்டு, ஆனால் கர்த்தரே எல்லா நேரமும் நம்மோடு கூட இருக்கிறவர். जिंदगी का सफर यही होता है, जो है ऊंचाई और बड़ा और कमी होती है, நம்மோடு தான் இருக்கிறார். लेकिन हर समय प्रभु हमारे साथ रहते हैं. हालेलुया. இதை நாம் மறக்கவே கூடாது. ये हमें कभी नहीं भूलना है. हालेलुया. நஷ்டமோ கஷ்டமோ வறுமையோ பணக்கம் எதுனாலும் சரி அவர் நம்மோடு இருக்கிறார். चाहे नष्ट हो, चाहे लाभ हो, चाहे ऊंचाई हो या नीचा हो, प्रभु हमेशा हमारे साथ है. அவர் வந்து அந்த ஜனங்கள் அழிக்கல பாருங்க, இரக்கமுள்ளவர் ஆயிட்டார். और प्रभु ने उन लोगों को नाश नहीं किया, उन्होंने उस पर दया किया. ஆமென். அந்த தயவு தான் நம்மட்டே காட்டிட்டு இருக்காரு. और वही दया वो हम पर भी दिखाता है. நம்ம எவ்வளவு காரியம் பண்ணி இருக்கிறோம். हमने कितना कुछ किया रहेगा. ஆமென். நான் நினைச்சிருந்தா, अगर उन्होंने सोचा रहता, हालेलुया, ஒண்ணுமில்லாம ஆக்கிருக்கலாம். तो बिना कोई नामो निशान मिटा सकते थे, लेकिन उसने हम पे वो रखा हुआ करुणा बड़ा है. कितने लोग आमीन कहते हैं? மாதத்துல அவருடைய கிருபை உங்கள் வாழ்க்கையில் வெளிப்பட போகிறது. और इस महीने में उसकी அவருடைய இரக்கம் வெளிப்பட போகிறது, அவருடைய வல்லமை வெளிப்பட போகிறது, அவருடைய நாமம் நம்ம மத்தியிலே மகிமைப்பட போகிறது. हमारे मध्य में वो महान होगा. உங்க பிள்ளைகள் மேல உங்க குடும்பத்தின் மேல கர்த்தருடைய மகிமை வெளிப்படுகிற நாள் வந்து விட்டது. आपके बच्चों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु का नाम நாம் निर्मूलமாக அவருடைய கிருபை, हम नष्ट नहीं हुए, ये उसकी करुणा है. அவருடைய கிருபை, उसकी करुणा है. हालेलुया. 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 அவருடைய கிருபை மேலானது. उसकी करुणा महान है. हालेलुया. हालेलुया. நமக்கு ஜீவன் தந்த அன்பு கூர்ந்த அந்த கிருபை, हमें जीवन दे के हम पे प्यार किया हुआ करुणा. आमीन बोलेंगे. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. ना அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவே இல்லை. उसकी करुणाओं का कोई अंत ही नहीं है. அவைகள் காலைதோறும் புதியவைகளா இருக்கிறது. वो भोर को हर दिन वो नया रहता है. आमीन. அது என்னது? அது காலைதோறும் புதியவைகளா இருக்கிறது. वो हर सुबह नया रहता है. அது உமது உண்மை பெரிதா இருக்கிறது. और उसकी सच्चाई बड़ी है. आमीन. आमीन. सच्चाई कैसी है? उनमें पेरिदा இருக்கிறது. उसकी सच्चाई बड़ी है. आमीन. क्या वो सच्चाई में थोड़ा सा है हमें आधा கொஞ்சமாவது நம்ம கிட்ட அந்த உண்மை? क्या उस सच्चाई में थोड़ा सा भी हमारे अंदर है? है? किसके पास है? ஒருத்தர் வலது கரத்தை பார்த்து சொல்லுங்களா? है? है. सच्चाई है? है. ஆமென். ஆமென். அந்த உண்மை நம்மட்ட பெரிதா இருந்தால் நாம் எதை பற்றி கவலைப்படாமல் கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக் கொள்வார். और अगर वो सच्चाई हमारे अंदर बड़ी है तो प्रभु सारे चीजों को देख लेंगे. आमेन. देख लेगा. आमेन बोलेंगे. அவர் பார்த்துக் கொள்வார். वो देख लेंगे. आमेन. எதுனாலும் சரி அவர் பார்த்துக் கொள்வார். वो देख लेंगे. அப்படி எத்தனை பேர் அவர் பார்த்துக் கொள்வார்னு எத்தனை பேர் சொன்னாங்களோ அவர் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டார். और जितने लोगों ने कहा कि प्रभु देख लेगा उतने लोगों के लिए उसने देख लिया. அவர் பார்த்துக் கொள்வார். दाऊद ने कहा प्रभु देख लेंगे. आमेन. पौल சொன்னார் அவர் பார்த்துக் கொள்வார். पौलुस ने कहा वो देख लेंगे. யோவான் சொன்னார் அவர் பார்த்துக் கொள்வார். यूहन्ना ने कहा वो देख लेंगे. பேதுரு சொன்னார் பார்த்துக் கொள்வார். पतरस ने कहा वो देख लेंगे. பார்த்தார்கள். उनके जिंदगियों में उन्होंने देखा. அந்த கிருபை நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் காண போகிறோம். करुणा को हमारे जिंदगियों में भी हम देखेंगे. இன்னும் பார்ப்போம். अब भी हम देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे. हालेलुया. அவருடைய கிருபை நம்மை மூடும்.
उसकी करुणा हमें ढापेगी, ஹalleluya அவருடைய கிருபை நம்மை மூடும். उसकी करुणा हमें ढापेगी। ஆமென். வேதம் சொல்கிறது, पवित्र शास्त्र कहता है, ஹalleluya இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் और यीशु मसीह की अनुग्रह தேவனுடைய அன்பும் और प्रभु का प्रेम பரிசுத்த ஆவியானுடைய அந்யோன்யம் உங்கள் ஒவ்வொரு கூட இருப்பதாக. और पवित्र आत्मा की एकता तुम्हारे अंदर रहने पाए। ஆமென். தேவனுடைய கிருபை और प्रभु का अनुग्रह, यीशु ஆமென். मसीह का தேவனுடைய अनुग्रह அன்பு और प्रभु का प्रेम தேவனுடைய அந்யோன்யம் और प्रभु ஹalleluya का जो है एकता, வாழ்த்துகிறார் பாருங்க எப்படி வாழ்த்துகிறார். वो कैसे हमें नमस्कार ஆமென். करते அந்த हैं। கிருபை இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை. और प्रभु का अनुग्रह। ஆமென். யோவான் ஆமென். 1:14 என்ன வாசிக்கிறோம்? 1:16 யோவான் ஹalleluya 1:16 में क्या पढ़ते हैं? கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவரா நம்மத்திலே வாசம் பண்ணினார். और उसकी- அவருடைய கிருபையை கண்டோம். उसकी करुणाओं और अनुग्रह से भरा हुआ वो हमारे मध्य में था और उसकी வாசிங்க करुणा को 1:16 हमने வாசிங்க. देखा। யோவான் 1:16 1:16 पढ़ेंगे यूहन्ना 1:16, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। जिसके मैंने वर्णन किया है वो मेरे बाद से पहला है। सर 17 எப்படி எனில் நியாயப்பிரமாணம் மோசேயின் மூலமாய் கொடுக்கப்பட்டது, கிருபை சத்தியம் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் உண்டாயின. ஆமென். கிருபையும் சத்தியமும் और இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் உண்டாயின. यीशु मसीह के நியாயப்பிரமாணம் द्वारा மோசேயினால் हुई। கொடுக்கப்பட்டது. और व्यवस्था जो है मूसा के द्वारा सुनाया गया। ஹalleluya. हालेलुया। தவறு செய்கிறவனுக்கு இது தவறுன்னு சுட்டி காட்ட நியாயப்பிரமாணம் வந்துச்சு. जो गलती करता है वो गलत है करके वो व्यवस्था ने हमें बताया। ஹalleluya. हालेलुया। நான் உனக்கு ஜீவனை தந்தேன்னு உயிரோடு இருக்குங்கிறது கிருபை சத்தியம் வந்தது. और मैंने तुझे लिए जीवन दिया है, ये जीवन के सत्य ने हमें बताया। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। நியாயப்பிரமாணம் ஒருவனை நீதிமானாக்காது. और व्यवस्था जो है वो किसी को धार्मिक नहीं बनाता। ஹalleluya. हालेलुया। அதான் ஆண்டவர் அடிக்கடி சொன்னார், इसीलिए प्रभु बार बार ये कहते हैं, நீங்கள் வேதபாரகரிலும் तुम जो शास्त्री हो, பரிசேயரிலும் जो फर्जी हो, அதிக நீதி உள்ளவனா இருக்கணும். और तुम सभी जो है अधिक धार्मिक बनना है। ஹalleluya. அப்ப ஹalleluya. அவர்களோட நீதி என்ன நீதி? और उनकी धार्मिकता क्या थी? ஹalleluya. हालेलुया। அவர்களோட நீதி சுயநீதி, நியாயப்பிரமாணத்தில் வருகிற சுயநீதி. उनका धार्मिकता जो है उनका स्वयं का धार्मिकता जो कि व्यवस्था से आता ஆனால் था। கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கிற நீதி என்ன தெரியுமா? लेकिन जो प्रभु हमें धार्मिकता देते விசுவாசத்தினால் हैं உண்டாகும் நீதி. वो विश्वास से बना हुआ धार्मिकता है। இயேசு எனக்காக மரித்தார். यीशु मेरे लिए मरा, இயேசு எனக்கு ஜீவனை தந்தார். उसने मेरे लिए जीवन दिया, எனக்காக ரத்தம் சிந்தி மரித்தார். मेरे लिए उसने लहू बहाया। ரத்தத்தினால நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன், விடுதலையாக்கப்பட்டேன், ஆசீர்வதிக்கப்பட்டேன் என்பது இது தேவனால் வருகிற நீதி. उसके लहू से मैंने छुटकारा पाया, उद्धार पाया, ये उसकी नीति है, उसकी धार्मिकता है। ஹalleluya. हालेलुया। அதான் ஆண்டவர் சொன்னார், அவர்களோட நீதியில உங்களோட நீதி அதிகமா இருக்க வேண்டும். और उनकी जो धार्मिकता है उससे अधिक तुम्हारी धार्मिकता है, ऐसे यीशु मसीह ने कहा। क्योंकि மோசே மூலமாக கொடுக்கப்பட்டது. क्योंकि व्यवस्था जो है वो मूसा के द्वारा दिया गया। ஆமென். आमीन। கிருபையும் சத்தியமும் लेकिन जो अनुग्रह और सच्चाई இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமா உண்டாயின. यीशु मसीह ஹalleluya. के द्वारा हुआ। இந்த கிருபை எப்படி வெளிப்பட்டது பாருங்க. वो करुणा कैसे आया? அவர் வெளிப்பட்டார். वो प्रकट हुए। ஹalleluya. हालेलुया। அவர் நம்மேல் வைத்த கிருபை, और उन्होंने हम पे रखा हुआ वो அவர் करुणा, நம்மேல் வைத்த அன்பு, हम पे रखा हुआ प्रेम, அவர் நம்மேல் வைத்த இரக்கம், हमारे ऊपर रखा हुआ அவர் दया, நம்மேல் வைத்த தயவு, हमारे ऊपर रखा हुआ करुणा, அந்த ஜீவன் வெளிப்பட்டது. और वहां पर वो जीवन प्रकट हुआ। ஹalleluya. हालेलुया। ஆமென். அந்த ஜீவன் வெளிப்பட்டது. और वो जीवन प्रकट हुआ। நாங்கள் நோக்கி பார்த்ததும், हमने जैसे देखा, நாங்கள் கேட்டதும், हमने जो सुना, எங்கள் கண்ணார கண்டதும், हमारी आंखों से जो देखा, हमने जो छू कर देखा, அந்த ஜீவ வார்த்தை குறித்து உங்களுக்கு वो சொல்லுகிறேன். जीवन के वचन के बारे में हम कहते हैं। என்ன வர்ணனை ஆண்டவர் பத்தி और कैसा वर्णन करते हैं प्रभु के बारे में। படிக்கும்போது தான் எனக்கு அப்படியே புல்லரிக்கு அப்படியே பாருங்க கூப்பிடு. ஆமென் சொல்லுங்க. जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बस मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1 யோவான் முதல் அதிகாரம் पहला यूहन्ना पहला अध्याय। ஆ. ஆமென். ஆமென். இருக்கிறாங்களா? ஆமென். आमीन। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वर्णन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। ஹalleluya. हालेलुया। நீங்களும் எங்களோட ஐக்கியமுள்ளவர்களாகும்படி நாங்கள் கண்டும் கேட்டும் இருக்கிறது உங்களுக்கும் அறிவிக்கிறோம். எங்களோட ஐக்கியம் பிதாவோடும் அவருடைய குமாரனை இயேசு கிறிஸ்துவோடும் இருக்கிறது. आमीन। ஆமென். आमीन। பாருங்க, அவர் என்ன மாதிரி சொல்றாரு? ஆதி முதல் இருந்ததும் நாங்கள் கேட்டதும் எங்கள் கண்களினால கண்டதும் எங்கள் கைகளினால தொட்டதும், ஆமென், ஜீவ வார்த்தை குறித்து உங்களுக்கு சொல்லுகிறோம்.
Amen. அல்ல அறிவிக்கிறோம். Amen. ஆமென். Amen. யோவான் எப்படி எழுதுறாரு பாத்தீங்களா? यूहन्ना कैसे लिखते हैं देखा? ஆமென். Amen. ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தர் நல்லவர். प्रभु भला है। அந்த 23 வாசிங்க புலம்பல் 3:23. विलाप गीत 3:23। அவைகள் காலைதோறும் புதியவைகளா இருக்கிறது. ஆமென். அவருடைய உண்மை பெரிதாக இருக்கிறது. அவருடைய உண்மை என்ன? उसकी सच्चाई क्या है? உண்மை பெரிது. उसकी सच्चाई बड़ी है। உண்மை உள்ள தேவன். वो सच्चा प्रभु है। ஆமென். அவர் நித்தியமானவர். और वो नित्य है। ஆமென். வேதம் சொல்கிறது அவர் நேற்றும் இன்றும் என்று மாறாதவர். वो आज कल आज और सदा सदा न बदलने वाला खुदा है। ஆமென். कभी नहीं बदलने वाला. ஆமென் बोलेंगे? ஆமென். மனிதன் மாறுவான். मनुष्य बदलेगा। பார்த்துட்டோம். देख लिया हमने। ஆமென். நான் பார்த்திருக்கேன். நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா? मैंने देखा है, क्या आपने देखा है? ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கவங்க வேட்டை வைப்பாங்க. बहुत करीब हैं तो बहुत बुरा कार्य करेंगे। जो गरीब है ना वही बाम रखेगा. அதாவது உலக வழக்கத்தின்படி நிறைய பேர் அப்படிதான். ஆமென். और दुनिया के रूप में ऐसा ही होता है। ஆமென் बोलेंगे? आमीन। அதாவது நம்பிக்கையாக நம்ம சில காரியங்களை இப்போ நம்பிக்கைக்கு விரோதமா போயிருவாங்க. அது என்ன உண்மை இல்லாத தன்மை. ஆமென் சொல்லுங்க. ஆனாலும் ஆண்டவர் உண்மை உள்ளவர். और जो लेकिन प्रभु जो है वो हमेशा सच्चा है। ஆமென் சொல்லுங்க. आमीन। அதாவது சங்கீதம் 51ல ஒரு வார்த்தை வருது, உள்ளத்தில் உண்மை இருக்க விரும்புகிறீர். और भजन संहिता 51 में आता है ये वचन कि दिल में सच्चाई रहे ऐसा आप इच्छा रखते हैं। உண்மை இருக்க விரும்புகிறேன். இவன்ட கொஞ்சம் அப்படி உண்மை விலை போயிட்டா அவன் பாதத்துல விழுந்துட்டான். और थोड़ा सा सच्चाई हट गया तो बस गिर गए। हालेलुया। हालेलुया। அத உணரும்போது என்னாச்சு? जब महसूस किया तब क्या हुआ? அத குறித்து அறிக்கை பண்ணும்போது என்ன ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு? और जब उसका अंगीकार किया तब प्रभु क्या कहते हैं? உள்ளத்தில் உண்மை இருக்க விரும்புகிறீர். हालेलुया। हृदय में जो है सच्चाई रहे ऐसा इच्छा करते हैं। எத்தனை பேருக்கு உள்ளத்துல உண்மை இருக்கு? कितने लोगों के हृदय में सच्चाई है? हालेलुया बोलेंगे? बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। சில காரியங்கள்லாம் ஆண்டோட பிள்ளைகள் வந்து துணிகரமா பண்ண முடியாது. और कुछ चीजें जो है प्रभु के बच्चे बहुत ही जो है स्पष्ट रीति से नहीं कर पाते हैं। आमीन। खुल्लम खुल्ला नहीं कर पाते हैं। आमीन। मुंबई हिंदी में आमीन कॉल करने कुछ नहीं करते, क्योंकि हमें एक भय होता है कि वो देखता है यीशु, हम गाली नहीं दे सकते हैं. ஆண்டோட வார்த்தை என்ன சொல்லுது? கெட்ட வார்த்தை ஒன்று உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்பட கூடாதுன்னு வருது. ஸ்தோத்திரம் செய்தலே தகும். और पवित्र शास्त्र में ये कहा गया है कि तुम्हारे मुंह से गाली न निकले, केवल स्तुति के वचन तुम्हारे मुंह से निकले। स्तुति करना है, गाली नहीं. गाली दुनिया உலகம் தான் सब என்ன பண்றாங்க? கெட்டாத போடும் எல்லாம் போடும் அது போடும். ஆமென் சொல்லுங்க. ஆனா ஆண்டோட பிள்ளைகள், संसार के लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन जो प्रभु के बच्चे हैं, ஆண்டோட பிள்ளைகள் எப்படி இருக்கணுமா? प्रभु के बच्चों को कैसे रहना है? உண்மை உள்ள பிள்ளைகளா இருக்கணும். सच्चाई के साथ रहना है, ஏனென்றால் அவர் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார். क्योंकि वो सच्चाई से रहा है। हम सच्चाई ना रहे ऐसे लोग அவர் थे, உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார். लेकिन वो सच्चा है। हालेलुया। हालेलुया। அவர் தம்மை தாமே மறுதலிக்க மாட்டார். वो कभी हमें ठुकराएगा नहीं। ஆமென் बोलेंगे? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ஆமென் बोलेंगे? आमीन। அந்த அருமையான ஆண்டவர் தான் நம்முடைய ஆண்டவர். वो अद्भुत प्रभु ही हमारा प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। வசனத்தை வாசிங்க. एक वचन को पढ़ेंगे। ஏசாயா 33:2 வாசிங்க. यशायाह 32:2। हां 32:2. அவர் காற்றுக்கு ஒதுக்காகவும் விகிரிடமாகவும் வறண்ட நிலத்தை நீர்க்கால்களாகவும் விடாய்த்த பூமிக்கு பெரும் கன்மலை நிழலாகவும் இருப்பார். आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ஆமென் சொல்லுங்க. आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ஆமென். praise the Lord. அவர் நல்லவர். वो भला है। அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு அவர் எப்படி இருக்கிறாரா? अपने बच्चों के लिए वो कैसा है? காற்றுக்கு ஒதுக்காகவும் और आंधी से छिपने का स्थान விகிரிடமாகவும் और बौछार से आड़ होगा, நீர்க்கால்களாகவும் निर्जल देश के लिए जल के झरने விடாய்த்த பூமிக்கு பெரும் கன்மலை நிழலாகவும் இருப்பார். और तप्त भूमि की बड़ी चट्टान की छाया। आमीन बोलेंगे? आमीन। चट्टान की छाया, आमीन। चट्टान आमीन। की छाया हमारे पर आएगा तो क्या उसके बाद क्या है? हमारी भय क्या है? डर क्या है? आमीन। 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 सेनाओं का प्रभु आमीन। हमारे संग है। आमीन। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा ऊंचा गढ़ है। आमीन। सेनाओं का यहोवा, आमीन। சேனைகள் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார். आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। யாக்கோபின் தேவன் உயர்ந்த அடைக்கலம். याकूब का प्रभु हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। முதல்ல ஆண்டவர் வந்து ஆபிரகாமின் தேவன், ஈசாக்கின் தேவன் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. और अब्राहम का प्रभु, इशाक का प्रभु ऐसे ही कहते थे। आमीन। யாக்கோபு தேவன்ங்கறது ரொம்ப நாளா ஆயிட்டு சொல்லுதுக்கு. और याकूब का प्रभु बोलने के लिए बहुत समय लगा, ஏனென்றால் அவன் அப்படி இப்படி கொஞ்சம் வளைஞ்சு போற ஆளு. क्योंकि याकूब जो है थोड़ा टेढ़े मेढ़े से चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। நீர் என்னுடைய தேவன், என்னுடைய தாத்தாவுடைய தேவன்,
என்னுடைய அப்பாவுடைய தேவன். आप நான் मेरे போற இடத்துக்கு நீ எனக்கு நல்ல சாப்பாடு போட்டு என்ன கூட்டி வந்தீங்கன்னாகி நீர் என்ன தேவனா இருப்பீர். ஆமென். और उसने क्या कहा, आप मेरे दादा के प्रभु, आप मेरे पिता के प्रभु हैं। अगर आप मुझे जिस देश में अच्छे से खाना पिलाकर वापस लेकर आएंगे तो आप मेरे खुदा होंगे। பாருங்க, ஹalleluya. ஆனா படிக்கும்போது ஒரு மாதிரி தான் இருக்கு என்ன, ஆனாலும் அப்படிதான் மைண்ட்ல இருந்துச்சு. ஆனால் என்றைக்கு நாம் உண்மையான இருதயத்தோடு அவரை புரிந்து கொள்கிறோமோ யாக்கோபின் தேவன் சொல்வார். ஆமென் சொல்லுங்க. ஹalleluya. लेकिन जिस दिन हम सच्चे हृदय से उसको ढूंढते हैं तब वो कहेगा याकूब का प्रभु। அதுக்கு பிறகு விடல பாருங்க அவன். उसके बाद उसने छोड़ा ही नहीं। அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி தான் இருந்துச்சு, ஆனால் கர்த்தர் விடல. थोड़ा यहाँ वहाँ हुआ लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ा। யாக்கோபின் தேவன் என்று சொல்வதற்கு அவர் வெட்கமே படல. लेकिन याकूब का प्रभु कहने के लिए वो लज्जित नहीं हुआ। இன்றைய நாள்ல நாம் அவரை சொல்ல முடியுமா? और आज के दिन में क्या हम कह सकते हैं उसे? பவுல் சொல்றாரு, पौलुस कहता है என் தேவன். ஆமென். मेरा प्रभु, அல்லேலூயா. என் தேவன் मेरा தம்முடைய प्रभु மகிமையின்படி உங்களுடைய குறைவுகள் எல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மகிமையிலே நிறைவாக்குவார். और अपने महिमा से आपके सारे कमियों को यीशु मसीह में वो परिपूर्ण करेगा। ஆமென். आमीन। உங்களுடைய குறைவுகள் எல்லாம் आपके कमियों கிறிஸ்து को இயேசுவுக்குள் என் தேவன் यीशु मसीह के अंदर, கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் உங்களுடைய குறைவுகளை மகிமையில் நிறைவாக்குவார். मेरा प्रभु यीशु मसीह के अंदर तुम्हारे सारे कमियों को परिपूर्ण करेगा। ஹalleluya. हालेलुया। கிறிஸ்துவுக்குள்ள என் தேவன் मेरा प्रभु कहता है। நீங்க பாராட்ட முடியுமா? क्या हम ऐसा अधिकार जता सकते हैं? ஏன்னா பவுல் எப்படி இருந்தாரு? क्योंकि पौलुस कैसा था, எப்போ டர்ன் பேக் ஆகி ஆண்டவருடைய இயேசுட்ட வந்தாரோ, और जिस समय वो यीशु मसीह के पास आए, ஹalleluya, हालेलुया, உலகம் என் பின்னே சிலுவை என் முன்னே, உலகம் என் பின்னே சிலுவை என் முன்னே, உலகம் என் பின்னே சிலுவை என் முன்னே, पिन्नों के नान, पिन्नों के नान। दुनिया मेरे पीछे सूली मेरे आगे, दुनिया मेरे पीछे सूली मेरे आगे, दुनिया मेरे पीछे सूली मेरे आगे, ना देखूंगा ना देखूंगा, पीछे ना देखूंगा ना देखूंगा. हालेलुया, हालेलुया, आमेन. हालेलुया। கடைசில என்ன சொன்னாரு? वो क्या कहता है? கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன், சாவு எனக்கு ஆதாயம். और பிலிப்பியர் 1:20 என்ன சொன்னாரு? 1:21 फिलिपी 1:20 में वो क्या, मैन 1:21 கிறிஸ்து में எனக்கு क्या? ஜீவன், यीशु मसीह मेरे लिए जीवन है, சாவு எனக்கு ஆதாயம். मृत्यु मेरे लिए विजय है। ஹalleluya. எப்படி சொல்ல முடிஞ்சது பவுலால? वो कैसे कह सका ऐसे? அவர் உண்மை உள்ளவராய் இருந்தார். वो सच्चा था। ஆமென். நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், अच्छे दौड़ को दौड़ा, ஓட்டத்தை முடித்தேன், अपने दौड़ को खत्म किया, விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன். अपने विश्वास को जो है सुरक्षित रखा। ஹalleluya. हालेलुया। ஓட்டத்தை முடித்தேன்னு சொன்னா அதுக்கு பிறகு ஒரு மரணமே வந்துச்சு. और जब उसने कहा कि दौड़ को मैंने खत्म किया, उसके बाद 2 ही उनको தீமோத்தேயு मृत्यु எழுதும்போது आई। பவுல் சொல்றாரு, दूसरा तीमुथियुस में लिखा गया அருமையான है, மகனே தீமோத்தேயு, मेरे प्यारे बेटे என் तीमुथियुस, மகனே என் பிள்ளையே, मेरे प्यारे बेटे, मेरे ரொம்ப बच्चे, அன்புள்ளவரா இருந்தார். ஆமென். उस पे बहुत प्रेम के நான் साथ थे। தேகத்தை விட்டு போகும் காலம் சமீபித்து விட்டது. मैं इस देह से जाने वाला समय बहुत निकट है। ஹalleluya. हालेलुया, ஆமென். हालेलुया। நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், अच्छे दौड़ को दौड़ा, ஓட்டத்தை முடித்தேன், अपने दौड़ को खत्म किया, விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன். अपने विश्वास को सुरक्षित இது முதல் रखा। நீதின் கிடம் अभी तक नीति என்னை का காத்திருக்கிறது. जो मुकुट அந்த है वो நாளில் मेरे அந்த लिए நியாயாதிபதி इंतजार கர்த்தர் कर, எனக்கு தருவார். और मेरा न्यायी प्रभु मुझे देगा। ஆமென். आमीन। எனக்கு மாத்திரமல்ல, அவருடைய பிரசன்னமாக எத்தனை பேர் விரும்புகிறார் அவர்கள் எல்லாரும் கொடுக்கப்படும். और केवल मेरे लिए नहीं, उसके महिमा पे विश्वास करने वाले हर एक को मिलेगा। आमीन, आमीन। அவர் நல்லவர். वो भला है। ஆமென். आमीन। एक वचन को पढ़ेंगे, புலம்பல் 24 வாசிங்க, 3:24. विलाप गीत 3:24। சொன்னது கர்த்தர் என் பங்கின் ஆத்மா சொல்லும், ஆகையால் அவரிடத்தில் நம்பிக்கை கொண்டிருப்பேன். आमीन। அவர் என் பங்கு. वो मेरा भाग है। आमेन. बोल सकते हैं मेरा भाग है प्रभु. क्या आप बोल सकते என் हैं वो பங்கு. मेरा भाग है? என் பங்கு சொல்லுங்க, என் பங்கு. वो मेरा भाग है। ஹalleluya. சவுலுக்குன்னு ஒரு பங்கு எடுத்து வச்சிருந்தாங்க. और शाऊल के लिए एक भाग निकाला गया। ஆமென். முன்னந்தோட யாரும் சாப்பிட முடியாது. ஆமென் சொல்லுங்க. और कोई उसे खा नहीं सकता। ஹalleluya. आमीन। ராஜாவாகிறதுக்கு முன்னால वो राजा होने से पहले ஏற்கனவே அவனுக்கு ஒரு பங்கு उसके लिए एक भाग जो है पहले से ही रखा गया था। சவுலுக்கு தெரியாது. शाऊल ये नहीं जानता அதே था। மாதிரி நமக்கு நிறைய காரியங்கள் தெரியாது. वैसे भी हमें ही भी बहुत सारी ஆனாலும் चीजें நம்முடைய नहीं பங்கு पता, நமக்கு வரும். लेकिन फिर भी हमारा भाग हमारे पास சொல்லுங்க, आएगा। நம்முடைய பங்கு நமக்கு வரும். हमारा भाग हमारे पास आएगा। நினைத்திராத நேரத்துல அந்த பங்கு வரும். जब हम नहीं सोच रहे हैं उस समय पर हमारे पास वो आएगा। ஆமென் சொல்லுங்க. हालेलुया। ஊருக்கு போயிருந்தோம், எங்களுக்கு பங்கு வந்துட்டு. और गांव गए थे, हमारा भाग हमें आया, वो भाग आएगा। हालेलुया। हालेलुया। दुश्मन लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? दुश्मन लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है. आमीन। சரியா சொன்னேனா? ஆமென் சொல்லுங்க. आमीन। நேர்த்தியான இடத்துல எனக்கு பங்கு கிடைத்தது.
ஆமென். अरज जगह पर और मेरे स्वतंत्र 16 வாசிங்க. भजन संहिता 18:8 16:5 16:5 16:5 भजन संगीत 16:5 क्या कहता है? हाँ आमेन. என் சுதந்திரத்தை தேவரீர் காப்பாற்றுகிறீர். आमेन. हालेलुया. यहोवा मेरा भाग यहोवा मेरा भाग भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है. हालेलुया. मेरे भाग को तू स्थिर रखता है. मेरे भाग को तो सिर रखता है. आमेन. आमेन. हालेलुया. यहोवा मेरा भाग. आमेन. ये भाग को देखे ना शैतान भाग. हालेलुया. आमेन. मेरा आमेन. भाग जो है आएगा. आमेन. उसको पता है इसका भाग आएगा. आएगा तो अपन भागना पड़ेगा इधर से. इसलिए बहुत लोगों की जिंदगी में भाग आया नहीं है क्योंकि शैतान भागा नहीं है. हालेलुया. हालेलुया. உங்களுக்கென்று கொடுத்த பங்கு, உங்களுக்கென்று வைத்திருக்கிற பங்கு உங்களுக்கு நிச்சயம் கிடைக்கும். எப்படி? அவர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பார்த்தால் உங்களுக்கு அந்த பங்கு கிடைக்கும். எனக்கு பங்கு கிடைக்கும். எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. என்னெல்லாம் வாழ்க்கையில பார்த்திருக்கேன், பிரதர் வாழ்க்கையில பார்த்து எல்லாரும் பங்கு நிச்சயம் உண்டு. और भाग वो निश्चय है आपके लिए रखा हुआ भाग कैसे भी आप ही के पास आएगा. சவுலுக்கு அந்த பங்கு கிடைச்சிருக்கு பாருங்க. शाऊल को भी वो भाग मिला. இது உனக்கென்று எடுத்து வைத்தது. ये तेरे लिए निकाल के रखा हुआ है. கழுதை தேடி போனான். तूने गधे को ढूंढ कर गया, ராஜாவாகிட்டார். राजा बना दिया. हालेलुया. हालेलुया. ஆமென். ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்தவன் और भेड़ जो चरा रहा था அரசனாக மாறினான். वो राजा बन गया. ஆமென். ஆமென். அவனுக்குள்ள பங்கு वो उसका भाग. என்னடா அந்த வசனத்தை வாசிங்க. 14:5 தேவரீர் 16:5 पढ़ेंगे. भजन संहिता 16:5. கர்த்தர் என் சுதந்திரமும் என் பாத்திரத்தின் பங்குமானவர். ஆமென். என் சுதந்திரத்தை தேவரீர் காப்பாற்றுகிறீர். ஆமென். என் சுதந்திரத்தை நீர் காப்பாற்றுவீர் ஆண்டவரே. இதுதான் உம்மில்லாம் வைத்திருக்கிற விசுவாசம், நம்பிக்கை, அன்பு, உண்மை. ஆமென். आमेन. मेरे हिस्से को आप स्थिर रखेंगे, यही मैंने आपके ऊपर रखा हुआ भरोसा, आपके ऊपर रखा हुआ जो विश्वास है. நீங்க நம்பிக்கை வைங்க. आप विश्वास रखिए. அவர்தான் என் பங்குன்னு சொல்லுங்க. बोलिए कि वही मेरा भाग है. ஹalleluya. நிச்சயமாக हालेलुया. காரியம் வாய்க்கும். निश्चय रूप से कार्य सफल होगा. 13 வாசித்து பாருங்க. यूहन्ना 13वां अध्याय. அதிகாரத்துல ஆண்டவர் ஒரு அருமையான ஒரு வசனம் சொல்றார் பாருங்க. प्रभु एक बहुत अद्भुत वचन कहते हैं. ஹalleluya. हालेलुया. கால கழுவ வருவார் ஆண்டவர். அப்படிதானே? हाँ. சீடர்களுடைய கால்களை கழுவும்போது और चेलों के पैर जब यीशु मसीह धोने के लिए आते हैं. ஹalleluya. பேதுரு 8 பேதுரு அவரை நோக்கி 8वां वचन. ஆமென் என்றான். हालेलुया. நான் உன்னை கழுவாவிட்டால் என்னிடம் பங்கே இல்லைன்றார். और पतरस ने कहा कि आप मेरा पैर नहीं धो सकते, तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि अगर मैं तेरा पैर नहीं धो तो मेरा कोई हिस्सा नहीं रहेगा तेरे पास. हिस्सा से भाग अच्छा है. हिस्सा ये हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है, 100 रुपया एक हिस्सा है, लेकिन लाख एक भाग. आगे बढ़ेंगे. आमीन. 100 बड़ा, लाख बड़ा है. ठीक है, लाख एक आपके लिए एक हिस्सा है, लेकिन करोड़ मेरा भाग है. आमीन. ऊंचा सोचेंगे ना, हम प्रभु महान है. आमीन. हम भी हमारा सोच भी उतना ही बड़ा होना चाहिए. आमीन बोलेंगे. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. நான் உன்னை கழுவாவிட்டால் என்னிடம் உனக்கு பங்கில்லை. अगर मैंने तुझे नहीं धोया तो तेरा मेरे पास कोई भाग नहीं. ஆமென். आमीन. உடனே என்ன சொன்னது? ஆண்டவரே உச்சந்த உள்ளங்கால தொடரும். तुरंत पतरस कहता है, प्रभु सर से लेकर पांव तक में जो धो दीजिए. இல்லை. नहीं. ஆண்டவரே முழுகினவன் தன் கால்களை மாத்திரம் கழுவ வேண்டியதற்கு மற்றபடி அவன் முழுவதும் சுத்தமாக இருக்கிறான். आमीन. ஹalleluya. हालेलुया. ஆமென். நான் உன்னை கழுவாவிட்டால் என்னில் ஒன்றும் பங்கில்லை. ஆண்டவர் நம்மை அவருடைய பரிசுத்த இரத்தத்தினாலே கழுவி சுத்திகரித்து அவருடைய பிள்ளையாக மாற்றி நமக்கென்று ஒரு பங்கை நியமித்திருக்கிறார். அந்த பங்கு நிச்சயமாக நமக்கு கிடைக்கும். और प्रभु ने जो है हमें धोकर उसने हमारे लिए वो भाग रखा है. वो भाग निश्चय रूप से हमारे पास आएगा. वो भाग क्या है? அவருடைய பிள்ளைகள் தான் அந்த பங்கு. उसके बच्चे ही उसके भाग है. அவர் நாம் அவருடைய சுதந்திரம். हम उसकी स्वतंत्रता, வேதம் சொல்லுகிறது நாம் அவருடைய எலும்பும் எலும்பும் மாம்சமுமாக இருக்கிறோம். வேதம் हम சொல்லுகிறது. उसके हड्डी के हड्डी और मांस के मांस हैं. ஆமென். ஆமென். இயேசுவின் எலும்பில் எலும்பும் மாம்சத்தில் மாம்சமா और இருக்கிறோம். यीशु मसीह के हड्डी में हड्डी और मांस के मांस हैं हम. ஆமென். आमीन. ஹalleluya. हालेलुया. ஆமென். அவ்வளவு நெருக்கம் நம்ம. और उतने करीब हैं. ஆமென். அதான் आमीन. நம்முடைய பங்கு. वही हमारा भाग है. நேர்த்தியான இடத்துல எனக்கு பங்கு கிடைத்தது. और जिसने अच्छे से चलाया तो उसे वो எனக்கு भाग मिला. சுதந்திரம் கிடைத்தது. हाँ, मुझे वो स्वतंत्रता मिला. प्रभु आपने मेरे इस हालेलुया. भाग को स्थिर रखा. நாம் சுதந்திரமாம்னு அது அவர் காப்பாற்றுகிறாராம். நாம் என்ன சுதந்திரத்தை பெற்றுட்டோம்? हमने क्या स्वतंत्रता को पाया है? அவருடைய பிள்ளைகள் என்கிற சுதந்திரம். उसके बच्चे करके वो स्वतंत्रता को पाया आमीन है. बोलेंगे? आमीन. ஒரு லூக்கா 10 அதிகாரத்துல இன்னொரு பங்கு பத்தி பாப்போம். लूका 10 அதிகாரத்துல
கடைசி ரெண்டு வசனத்தை வாசிங்க. लूका 10 में आखिरी के 2 वचन पढ़ेंगे. தேவையானது ஒன்றே. தேவையானது ஒன்றே. இந்த உலகத்தை நமக்கு தேவை ஒன்றே. அந்த ஒன்றிலிருந்து எல்லாமே வரும். आवश्यक एक ही है और उसी से सारी चीजें आती हैं. ஆமென் बोलेंगे. आमेन. அந்த தேவை ஒன்றிலிருந்து தான் எல்லாமே வரும். और वो एक ही आवश्यकता से ही सारी चीजें आती அவருடைய हैं. பாதம் ஒன்றே. उसका चरण एक ही. அவள் மரியாள் தேவனுடைய வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள். मरियम उसके वचनों को सुन रही थी. ஆமென். அந்த வசனம் எப்படி உள்ளது? और वो वचन कैसा था? ஜீவன் உள்ளது, ஆவியானது. ஆமென். जीवन था, आत्मा था. ஆமென். கருக்குள்ள ரெண்டு பட்டை மாதிரி கருக்குள்ள பட்டை மாதிரி அப்படி அப்படியும் கை வச்சு நான் எடுத்துட்டு இப்படி அத அப்படி ஆண்டர் தருகிற விதமாக யூஸ் பண்ணணும். ஆமென் சொல்லுங்க. और दो धारी तलवार के समान जो दोनों तरफ से तेज था. Praise the Lord. आमेन. ஆமென் बोलेंगे. आमेन. ஹalleluya. हालेलुया. அப்போ தேவையானது ஒன்றே. आवश्यक एक ही है. அவள் தண்ணி விட்டு எடுப்ப நல்ல பங்கு தெரிந்து கொண்டாங்க. और मरियम ने वो अच्छा भाग को चुन लिया. இன்றைக்கு வந்திருக்கிற நாம் அந்த பங்கை தெரிந்து आज जो கொண்டிருக்கிறோம். हम आए हुए हैं हमें उस भाग को चुन लेना है. ஹalleluya. இயேசுவே என்னுடைய பங்கு, யாவரே என்னுடைய यीशु சுதந்திரம். मसीह ही मेरा भाग है. தேவன் கைவிட மாட்டார். और मेरे स्वतंत्रता को प्रभु नहीं छोड़ेगा. எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? आमेन. இன்றைக்கு வந்திருக்கிற யாவரே நம்முடைய பங்கு எத்தனை பேர் சொல்ல और முடியும்? जितने लोग आज आए हुए कितने लोग कहते हैं वही मेरा ஹalleluya. भाग है. தேவரீர் என்னுடைய பங்காக இருக்கிறீர். प्रभु आप मेरे भाग हैं. ஆமென். आमेन. என்னுடைய சுதந்திரமாக இருக்கிறீர். मेरी स्वतंत्रता है. தகப்பனே நீர் உம்முடைய சுதந்திரத்தை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டீர். प्रभु अपने स्वतंत्रता को आप कभी नहीं छोड़ते. ஹalleluya. हालेलुया. ஆமென். ஒரு வசனத்தை படித்து முடிப்போம். एक वचन पढ़ के खत्म करेंगे. आमेन. ஹalleluya. हालेलुया. ஆமென். आमेन. நமக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கும் जो उसका इंतजार करते हैं தம்மை தேடுகிற ஆத்மாவுக்கு கர்த்தர் நல்லவர். और जो उसे ढूंढता है उनके लिए प्रभु भला है. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. நமக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கும் जो उसकी बाट जोते हैं தம்மை தேடுகிற ஆத்மாவுக்கு और जो उसे खोजते हैं கர்த்தர் நல்லவர். उनके लिए प्रभु भला है. हालेलुया. சங்கீதம் 136 வாசிங்க. भजन संहिता 136 पढ़ेंगे. ஆ. ஹalleluya. எப்பொழுது விடியும் என்று எதிர்பார்க்கிற ஜாமக்காரருக்கு போல அதிகமாக என் ஆத்மா கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறது. आमेन. ஹalleluya. भोर कब होगा? पर पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हम पहरुए जितना भोर को चाहते हैं उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ. ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया. ஏசாயா 30 18 வாசிங்க. यशायाह 30:18. ஏசாயா 30. यशायाह 30:18. ஹalleluya. ஆனாலும் உங்களுக்கு இறங்கும்படி ஆமென். 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 அவருக்கு காத்திருக்கிற அனைவரும் பாக்கியவான்கள். जो उसके इंतजार करते हैं हर एक भला. அவருக்கு காத்திருக்கிற அனைவரும் பாக்கியவான்கள். जो उसका इंतजार करते हैं वो सभी धन्य हैं. உங்களை இறங்கும்படி கர்த்தர் காத்திருப்பார். और आपके लिए उतर आने के लिए वो इंतजार करेगा. आपके ऊपर उतर आने के लिए, क्योंकि उसकी अनुग्रह बड़ा है, उसका मन तरस बड़ा है, वो बड़ा है. आमेन. அவருடைய அன்பு பெரியது. उसकी प्रेम बड़ा है, उसकी करुणा बड़ी है, उसकी दया बड़ी है, उसकी मन तरस बड़ा है. இறங்கும்படி கர்த்தர் காத்திருப்பார். और वो आपके लिए उतरने के लिए वो इंतजार करेगा. இறங்கும்படி எழுந்திருப்பார். आपके लिए वो अनुग्रह करने के लिए वो उठेगा. प्रभु का जो है नीति करने वाला प्रभु है அவருக்கு காத்திருக்கிற அனைவரும் பாக்கியவான்கள். और उस पे आशा लगाए हुए हर एक धन्य है. ஹalleluya. हालेलुया. எத்தனை பேர் அவருக்கு காத்திருக்கிறோம்? कितने लोग उसका इंतजार करते हैं நமக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கும் और தம்மை उसके தேடுகிற लिए ஆத்மாவுக்கும் इंतजार करने கர்த்தர் நல்லவர். वाले और उसे खोजने वाले आत्मा के लिए प्रभु धन्य कितने आमीन சொல்றீங்க? है, वो भला है. அவருக்கு हालेलुया. காத்திருக்கிறவர் நல்லவர். और जो उसके लिए इंतजार ஹalleluya. करते हैं वो தம்மை भला, தேடுகிற ஆத்மாவுக்கு கர்த்தர் நல்லவர். और जो उसको खोजते हैं उनके लिए वो ஹalleluya. भला है. உலகத்துல நம்ம யாரை தேடுறோம்? மனுஷன் தேடுறோமா? பணத்தை தேடுறோமா? நல்ல உறவுகளை தேடுறோமா? கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கு ஒரு நன்மை குறைவுபடாது. इस संसार में हम पैसे को ढूंढते हैं, रिश्तेदारों को ढूंढते हैं, जो प्रभु को ढूंढता है उसको कोई कमी नहीं होगी. आमीन बोलेंगे. आमीन. दुनिया टुकड़ा देगी. आमीन. आमीन. फंसा देगी. हाँ एक बात बोला, हाँ आज बोला नहीं, मैं ऐसा बोला ही नहीं. आमीन. नाम चोल्ले वेले साधिச்சிரும். ऐसा हमने बोला கர்த்தரோ है, மாறாதவர். लेकिन प्रभु कभी न बदलने वाला खुदा நேற்றும் है. இன்றும் என்று மாறாதவர். वो कल आज और युगा युग न बदलने वाला खुदा है. தம்மை தேடுகிற ஆத்மாவுக்கு கர்த்தர் நல்லவர். और जो उसे खोजते हैं उस आत्मा के लिए वो भला है. आमीन. आमीन. कितने பேர் खोजते हैं? आमीन. எத்தனை பேர் தேடுறோம்? कितने लोग हम उसे எத்தனை ढूंढते பேர் हैं, தேடுறோம்? कितने ஹalleluya. लोग நல்ல खोजते வேலை हैं, தந்தார், நல்ல சுகம் தந்தார், நல்ல வீட்டு தந்தார், நல்ல திருமணத்தை நடத்தி நல்ல கணவன் மனைவி, ஆமென், நல்ல பிள்ளைகள் தந்தார். எவ்வளவா உயர்த்து அவர் தேடுகிற ஒருவருக்கு ஒரு குறை வராது. और इतने अच्छा नौकरी, इतने अच्छा परिवार, इतना अच्छा और जो है उसने भलाइयाँ किए हैं,
और जो उसे ढूंढते हैं उनको कोई कमी नहीं होगी। आमीन बोलेंगे। आमीन। हालेलूया। சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியா கிடக்குமா? सिंह के बच्चे जो है वो भूखे रह सकते हैं, கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ, लेकिन प्रभु को खोजने वालों को, கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ जो प्रभु को खोजते हैं ஒரு நன்மையும் குறைபடாது। एक भी भलाई कमी नहीं होगी। ஆமென்। அப்படியே நாம் எழுந்து நின்று கர்த்தரை ஆராதிப்போம்। हम हालेलूया। खड़े रह के प्रभु को आमेन आमेन हालेलूया। அவரை தேடுகிறவர் ஒரு நன்மையும் குறைபடாது। सब उठ के खड़ा हो जाएंगे। उसे ढूंढते हैं उसकी उनकी कोई भला वस्तु की कमी नहीं होगी। हालेलूया हालेलूया। कृपा हम नष्ट नहीं हुए, ये उसकी करुणा है, उसकी करुणाओं का कोई अंत नहीं है, वो हर सुबह नए होते हैं, उसकी सच्चाई बड़ी है। प्रभु मेरा भाग है ऐसा मेरा आत्मा कहेगा, ஆகையால் அவரிடத்தில் நம்பிக்கையா இருப்பேன்। इसीलिए मैं उस पे विश्वास रखे रहूंगा। தமக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கும், जो उस पे इंतजार रखते हैं, தம்மை தேடுகிற ஆத்மாவுக்கும், और उसे खोजने वाले आत्मा पर प्रभु भला है, கர்த்தர் நல்லவர், प्रभु भला है, கர்த்தர் நல்லவர், प्रभु भला है। हालेलूया हालेलूया। ஆமென்। அவர் நல்லவர், वो भला है, அவர் நல்லவர், वो भला है। மனதுருகும் தெய்வமே இயேசையா, உம்மை மனதார துதிப்பே ஸ்தோத்தரிப்பே। மனதுருகும் தெய்வமே இயேசையா, உம்மை மனதார துதிப்பே ஸ்தோத்தரிப்பே। நீர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர், நீர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர், உம் இரக்கத்துக்கு முடிவே இல்லை, உம் அன்பிற்கு அளவே இல்லை, உம் இரக்கத்திற்கு முடிவே இல்லை, உம் அன்பிற்கு அளவே இல்லை। அவை காலைதோறும் புதிதாயிருக்கும், அவை காலைதோறும் புதிதாயிருக்கும்। மனதுருகும் தெய்வமே இயேசையா, உம்மை மனதார துதிப்பேன் ஸ்தோத்தரிப்பேன்। மனதுருகும் தெய்வமே இயேசையா, உம்மை மனதார துதிப்பேன் ஸ்தோத்தரிப்பேன்। ஆமென்। அவர் நல்லவர், वो भला है, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது। उसकी करुणा सदा की है। हालेलूया हालेलूया। இப்போ நம்ம பாண்டியன் பிரதர் வந்து ஜெபத்தை நடத்துவாங்க। பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ் தி லார்ட்। Thank you, Master. Thank you, wonderful Jesus. Thank you, Heavenly Father. Loving Heavenly Father, we thank you, Lord. We praise you, Lord. And we glorify your name, Lord. You are the Lord of Lords. You are the God of God. You are the mighty God. And you are the marvelous God. You are the mighty miracle maker. You are the super power. And you are the supernatural, Lord Jesus. தகப்பனே, உமக்கு கோடாகோடி ஸ்தோத்திரம். நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம், 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 ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், 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 ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எல்லாரும் அவரை கரங்களை தட்டி இயேசப்பா, இயேசு துதிக்கிறோம். மகிமா 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 மகிமா. The glory, the glory, 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 glory. நிரப்புங்கப்பா, நிரப்புங்கப்பா, நிரப்புங்கப்பா. ஒவ்வொருவரும் நிரப்புங்கப்பா. அக்கினி விளட்டும், அக்கினி விளட்டும் அப்பா, அக்கினி விளட்டும், பரலோக அக்கினி விளட்டும் அப்பா, பரலோக அக்கினி விளட்டும். ஒவ்வொருவரையும் நிரப்புங்கப்பா, ஒவ்வொருவரையும் நிரப்புங்க. நிரம்பி ஒளியும் பாத்திரமா மாத்துங்க, நிரம்பி ஒளியும் பாத்திரமா மாத்துங்கப்பா, நிரம்பி ஒளியும் பாத்திரமா மாத்துங்க. Yes Lord, ஒவ்வொருவரையும் போதாது. Yes Lord, receive the glory, receive the glory in the name of Jesus. கர்த்தர் நல்லவர், கர்த்தர் நல்லவர், அவர் சர்வ வல்லவர், அவர் மகிமை நிறைந்தவர், அவர் கிருபை உள்ளவர், அவர் மனதுருக்கம் உள்ளவர். உன்னை யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு நன்மையான கிருபையை கொடுக்க போறார், நன்மையான கிருபையை அருளி தருவார், நன்மையான கிருபையை அருளி தருவார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நிற்பது நிர்மூலமாகாம இருப்பது அவர் சுத்த கிருபை, அவர் சுத்த கிருபை, அவர் சுத்த கிருபை. Yes Lord, இன்னைக்கு அவர் நம்மளை பங்காக தெரிந்து கொண்டார், அவர் நம்மளை பங்காக தெரிந்து கொண்டார், பிள்ளையாக தெரிந்து கொண்டார். அந்த நன்மையான ஈவை, அந்த நன்மையான ஈவை அருளி செய்வார், அருளி செய்வார். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? கரங்களை தட்டி ஹல்லேலூயா. என் பங்கப்பா நீங்க, நம்மளுக்கு அவங்கதான், ஆண்டவர் தான் பங்கு, ஆண்டவர் தான் நீங்க, ஆண்டவரே நீங்க தான் எங்களுக்கு பங்கப்பா, நீங்க தான் எங்களுக்கு பங்கப்பா. அதனால அவரு பங்கு நம்மளுக்கு தான். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நினைப்பதற்கும் வேண்டுவதற்கும் மேலான காரியங்களை உங்களுக்கு செய்வார், அற்புதமா நடத்துவார். இந்த மாசம் சிங்காசனத்தில் இருக்க தேவர் சொல்றார், எல்லாவற்றையும் புதிதாக்குவேன், எல்லாவற்றையும் புதிதாக்குவேன்,
सभी चीजों को नया உலர்ந்த करूंगा எலும்புகள் உலர்ந்த எலும்புகளை सारे सूखे புதிதாக்குவேன் हड्डियों को உலர்ந்த नया எலும்புகளை करूंगा புதிதாக்குவேன் सारे सूखे हड्डियों நரம்புகளை को புதிதாக்குவேன் नसों को எலும்புகளை नया बनाऊंगा புதிதாக்குவேன் हड्डियों கரங்களை को नया புதிதாக்குவேன் बनाऊंगा எஸ் லார்ட் இருதயத்தை புதிதாக்குவேன் हृदय को வல்லமை नया தருவேன் बनाऊंगा புதிய வல்லமை தருவேன் और புதிய नए வல்லமை सामर्थ को தருவேன் दूंगा புதிய கிருபையை தருவேன் नए புதிய करुणाओं को நன்மையை दूंगा தருவேன் नए புதிய भलाइयों को ஆசீர்வாதத்தை दूंगा தருவேன் नए புதிய आशीषों को காரியங்களை दूंगा வாய்க்க பண்ணுவேன் नए कार्यों को सफल வாக்குத்தத்தம் करूंगा கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம் ऐसा ஸ்தோத்திரம் वचन அப்பா देने से धन्यवाद இதுவரைக்கும் प्रभु। எதிர்பார்த்த காரியத்தை अभी तक இந்த जो மாதத்துல कार्य की நிறைவேற்றுவார் अपेक्षा किया वो ये இந்த महीने में वो மாசத்துல पूरा करेगा நிறைவேற்றுவார் எத்தனை इस ஆண்டுகளா महीने में वो காத்திருந்த पूरा காரியங்களை करेगा இந்த நாளில இன்னைக்கு इस எஸ் दिन லார்ட் எஸ் पे லார்ட் அவர் இந்த சொல்றார் இன்னைக்கு அந்த காரியத்தை कहता है, நிறைவேற்றுவேன் அந்த मैं उसे காரியத்தை पूरा करूंगा, நிறைவேற்றுவேன் उसे இருதயத்தின் पूरा வாஞ்சைகளை करूंगा, நிறைவேற்றுவேன் मन என் के கிருபை உனக்கு कामनाओं போதும் को पूरा என் करूंगा। கிருபையினால் உன்னை தாங்குவேன் मेरे என் கிருபையினால் உன்னை தாங்குவேன் अपनी உன்னை करुणा से உன்னை तुझे கரம் பிடித்து पकड़ूंगा। நடத்துவேன் हाथ உன்னை पकड़ கரம் कर பிடித்து तुझे நடத்துவேன் चलाऊंगा। அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு ऐसा प्रभु எல்லாரும் कहते எல்லாரும் हैं। கரங்களை தட்டி அவருக்கு सभी மா- लोग ताली நாம बजाकर மகிமைப்படட்டும், प्रभु அவர் के நாம नाम को महिमा மகிமைப்படட்டும், देंगे। அவர் நாம மகிமைப்படட்டும் प्रभु மகிமைப்படட்டும் के नाम की महिमा हो எவ்வளவுக்குள்ள அதிகமா கைகளை தட்டுறீங்களோ அவ்வளவுக்குள்ள ஆண்டவருக்குள்ள கிருபை இறங்கும் ஆமென் जितना ஹalleluya अधिक आप ताली बजाएंगे, எஸ் उतना अधिक ஹalleluya प्रभु के करुणा को ஹalleluya देखेंगे। ரி கபா ரி ரபா ரி கபா பாபா ரே கபா ரி பாபா 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 ஒவ்வொருவரையும் நிரப்புங்கப்பா हर एक ஒவ்வொருவரையும் को भर நிரப்புங்க दीजिए। நிரப்புங்கப்பா हर एक को भर நிரம்பி दीजिए। வழியும் பாத்திரமா மாத்துங்க उमड़ने वाला நிரம்பி पात्र வழியும் बनाइए। பாத்திரமா மாத்துங்க उमड़ने वाला நிரம்பி पात्र வழியும் பாத்திரமா उमड़ने மாத்துங்க वाला पात्र बनाइए। ஆசீர்வாதம் நிரம்பி வழியட்டும் ஆசீர்வாதம் நிரம்பி வழியட்டும் आशीष उमड़ के बहने Yes, Lord. पाए। ஆசீர்வாதம் நிரம்பி வழியட்டும் आशीष उमड़ எல்லா के पाए காரியங்களும் प्रभु। வாய்க்க பண்ணுங்கப்பா सारे कार्यों को மூச்செல்லாம सफल திருக்கரத்துல தந்துட்ட ராஜா अब सारी நீரே चीजों को பொறுப்பெடுத்து आगे நடத்தும் रखना। आप ही चलाइए திரும்ப திரும்ப சொல்றாரு ஆண்டவர் बार बार प्रभु ये कह रहे இந்த हैं மாசம் ये महीने में சிங்காசனத்துல இருக்கிற தேவன் சொல்றாரு सिंहासन पर बैठे प्रभु कहते हैं, எல்லாவற்றையும் புதிதாக்குவேன் सारे चीजों को எல்லாவற்றையும் புதிதாக்குவேன் सारे चीजों को नया எல்லாவற்றையும் करूंगा। புதிதாக்குவேன் सारे चीजों को नया வாழ்க்கையில करूंगा। எல்லாவற்றையும் புதிதாக்குவேன் आपकी जिंदगी में என் सारे நன்மையை காண்பீர்கள் मेरे भलाई को என் நன்மையை देखोगे காண்பீர்கள் मेरे भलाई को என் देखोगे கிருபையை காண்பீர்கள் मेरी करुणा को देखोगे என் பலனை காண்பீர்கள் मेरे बल को என் देखोगे பலனை காண்பீர்கள் मेरे बल को देखोगे இந்த மாசம் பலனை காணும் மாசம் और उसका फल देखोगे ஹalleluya हालेलुया God bless you. Amen. प्रभु आपको आशीष दे Hallelujah. हालेलुया